परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। लाहौर शहर के गंजपुर बाजार के भाई मोहन, भाई आलमचंद, भाई जोधा ते भाई जल्लो तुलसपुरी चारे ही वड्डे मसंद सन। ਉਹ श्री गुरु अर्जन देव जी की सेवा करते सन। सिखां विच विचर के बहुत धन लियाउंदे सन। गुरु जी के धन विचों एक कौडी भी आप नहीं सी रखते। वो ये जानते सन कि इस तरह करना बहुत वड्डा पाप है। जिवें भोजन विच मक्खी पई होवे तां वेख के उल्टी आउंदी है ते अंदर रखी हुई रहिंदी नहीं है, इस तरह ही गुरु जी के धन नूं साਂਭ के रखते सन। सारे पदार्थ फौरन गुरु जी के पास भेज दिंदे सन। ये जान के कि यह समग्री शरीर का नाश कर दिंदी है, इस करके यह मसंद गुरु जी के धन नूं छुपाउंदे नहीं सन। एक दिन चारे रथ विच चढ़ के गुरु जी के दर्शनां लई बड़े आनंद प्रसन्न हो के आए। जद काफ़ी सफ़र चल के आ गए तां सामने एक सप निकलिया। वह सप अपने फन नूं फैला के ਅਤੇ ਉੱਚੀ करके रथ के सामने पहुँच गया। उसनों देख के उन्होंने अपना रथ दूसरे पासे कर लिया। सप मुड़ के फिर रथ के अगे आके खलो गया। ये वेख के भाई मोहन रथ विचों थले उतर आया, एक घड़ा लैके सप के अगे रख दिता अते कहा, जे गुरु जी के दर्शन करना चाहते हो तो इस घड़े के अंदर दाखल हो जाओ। यह देख के सप फटाफट घड़े के अंदर वड़ गया। भाई मोहन ने घड़े उत्ते कटोरा दे के उसका मूँह बंद कर दिता। घड़े नूं रथ विच रख के वो अमृतसर आ गए। पहला उन्होंने उतर के डेरा किया, फिर श्री गुरु अर्जन देव जी के पास आए ते हथ जोड़ के मत्थे टेके। उन्होंने देख के गुरु जी ने कहा, तुसीं किन्ने जाने आए हो? जिन्ने जाने दर्शन करन आए हो उन्हां बारे दसो। सुन के मसंदा ने कहा, गरीब निवास असी चारे ही आए हाँ। गुरु जी बोले, 5 सिख आए हैं, इन्हां 5 नूं प्रसाद दिओ। घड़े विच बंद करके जिहड़ा सप लिआंदा है वह पिछले जन्म विच वड्डा मसंद सी। उसका हिरदा हंकार नाल भरिया रहिंदा सी अते यह कदे भी सिखां अगे सनिमर नहीं सी हुंदा। इस करके इहनूं फनीअर सप की जुन्नी मिली है, क्योंकि इसने गुरु घर की कार भेंट छुपाई सी। इस करके वड्डा जहरीला सप बनया है। इस नूं हुण साडी हजूरी विच लैके आओ। गुरु जी के बचन सुन के वह चारे मसंद घड़े नूं चुक के लैके आए। दीवान विच गुरु जी के सामने धर के घड़े का मूँह खोल दिता। सप फन उच्ची चुक के बाहर निकलिया। सारिਆਂ ने प्रगट रूप विच खड़ा देखा। गुरु जी ने कहा, सरोवर का अमृत जल लियाओ, सारा इसके शरीर ते छिड़का दिओ। जद अमृत जल उसके शरीर ते पाया गया तो फौरन उस सप ने शरीर छड़ दिता ते सुंदर रूप प्रकाशित होके आकाश विच चले गया। जिहड़ा भी अमृतसर के दर्शन करता है उस मनुख के अनेकां पाप दूर हो जाते हैं। जिहड़ा भी इस सरोवर विच शरधा नाल इशनान करता है उसका क्यों कल्याण ना होवे। इसे प्रकार ब्राह्मण जाति के भाई जोध अते भाई ढेसी गुरु जी की शरण सुखदाती जान के श्री गुरु अर्जन देव जी के पास चल के आ गए। फिर नमस्कार करके बेनती की, ब्राह्मण जिहड़े वड्डे पंडित हैं वो सानू पंगत विच नहीं बिठाउंदे। वो सानू इस तरह सुना के कहते हैं कि तुसीं जगत गुरु हो जिन्हां ने ब्राह्मण का शरीर पाया है। खत्तरी दे सिख होई जा रहे हैं, जिहड़े गंगा ते काशी विच रह रहे हैं वो सिख बनी जा रहे हैं। विष्णु और शिव जी की काशी यही है, उन्होंने तुसीं छड़ दिता है तो पूजा नहीं करते, पर अमृतसर नूं तुसीं तीर्थ किया होया है, उसकी ही तुसीं पूजा करते हो। असीं बहुत बारी तुहानूं देखिया है। तुसीं वेदां की ब्रह्मबाणी नूं त्याग दिता है अते गुरबाणी की भाषा नाल लग गए हो। जन्माष्टमी अते शिवरात्रि अते एकादशी वर्त छड्ड के तुसीं भोजन छकदे हो। गायत्री, संध्या, सूरज नूं पानी देना, पिंड पत्तल, यह सारिया किरियावां नूं तुसीं त्याग दिता है। मृतक दे मगरों अरदास करके कड़ाह प्रसाद वरता के अते मुख नाल छक के रज़ा विच टिक जांदे हो।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖਿੜ ਜਾਵੇ। ਸਤਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਦ ਵੀ ਜੇ ਪੰਡਤ ਸਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਲ ਦਾ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਇਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਰਸਵਤੀ ਤੇ ਕਰਹਿ ਉਦਮ, ਧੂਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ। ਕਿਲ ਵਿਖ ਮੈਲ ਭਰੇ ਪਰੇ ਹਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਹਮਰੀ ਮੈਲ ਸਾਧੂ ਕੀ ਧੂਰ ਗਵਾਈ। ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਅਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾਡੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੀਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਰਥ ਫਿਰ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਪਾ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਉਹ ਜਲ ਵਿੱਚ ਮਲ ਕੇ ਮੈਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਨਾਲ ਮੈਲ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਣ ਹੈ ਇਹ ਸੱਜੀ ਖਾਰ ਮੈਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਲ ਕੇ ਵਸਤਰ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਕੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਜਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਨਾਮ ਮਲਾਹ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਤੀਰਥ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੇਦ ਬਣਾਏ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਪਾਸੋਂ 12 ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਏ। ਉਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਫਿਰ ਤਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਭੋਜਨ ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸੰਜਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਸੰਗ ਨਾਮਦੇਵ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਆਈ, ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਬ੍ਰਤ ਰਹੈ ਕਾਹੇ ਕੋ ਤੀਰਥ ਜਾਈ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੰਡਾਲ ਤਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਮ ਤੇ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੈ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਹਮਾਰੇ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪੂਰਨ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਹੇ ਕਬੀਰ, ਕਹੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੱਡ, ਚੰਮ, ਮਿੱਝ, ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਂਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਚੰਡਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ, ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਅਤੇ ਗਾਇਤਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਸਤਨਾਮ ਜਪੋ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਰਾਜਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਿਤਰਨਪੁਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਨਿਰਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੰਸ਼ੇ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਗੈਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।